परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त अपाभाई मान को प्रणाम। आज आलोचन एपिसोड नंबर 203 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 203तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। आमे आज आलोचना करिबा सबु किछि मध्यरे पुरुष प्रकृतिंकर ख्याल को प्रतिफलित करंती। पुरुष प्रकृति देवी ख्याल को प्रतिफलित करंती। पेज 63 63 पृष्ठ को आपण मानक स्वागत। तीनोटी लाइन आम पढ़ा एक्जाक्टली 2.5 लाइन आम आज पढ़ा दी लाइन साधारण 2.5 लाइन आम पढ़ा चेष्टा करवा। आम पुरुष प्रकृति कंटिन्यूअसली पढ़ी आज हूँ एपिसोड नंबर 203। श्री अरविंद लिखु तीनोटी लाइन आम देखा। इन ए 1000 ways he serves her royal needs। रॉयल नीड्स प्रकृति जो राजकीय आवश्यकता जो संकल्प कौन करती इन 1000 ways हजार प्रकार सबु प्रकार से राजकीय आवश्यकता को सहस्र सहस्र मार्ग रे पूर्ण करती। आपण भी कर आपण मानकर मध्य होउची किछि किछि से कथा कहूनी किंतु एठी आमे जहा आलोचना करूचंती वास्तव रे एठी पुरुष प्रकृतिंकर लीला तांकर जो रॉयल नीड्स अछि ऑर्डिनरी नीड नुहे रॉयल नीड अछि पुरुष ताकु सहस्र हजार प्रकार ताकु कोन करूचंती पूर्ण करी चलीचंती। ही मेक्स द आवर फाइबर अराउंड हर विल। प्रकृति गोटे संकल्प अच्छी से संकल्प को केंद्र करी ही मेक्स द आवर पावर जो समय गुड़ाक से जमी मेरी चारिपटे बलद माने बुलुचंती सेमिति प्रकृति संकल्प चारिपटे कौन करुचंती ना समय गुड़ा जमी बलद जमी मेरु चारिपटे बुलुची सेमती बुलांती ख्याल तापर कौन करती आउ कौन करती ही मेक्स ऑल रिफ्लेक्ट हर व्हिम्स। प्रकृति देवी जो ख्याल अच्छी ताकू प्रतिफलित करती। तेणु प्रति मुहूर्त आम जहाँ जानी जो प्रकृति देवी सानिध्य लाभ करने पुरुष आसुचंती। अब ये प्रकृति कौन करुचंती पुरुष को मानिफेस्ट करुचंती ताकू बाहर को आणुचंती एवं तांकर केयर नौचंती। से जहाँ चाहूचंती ये सब जगह ता करुचंती। तांकर संकल्प को ये परिपूर्ति करुचंती। तांकर एग्जीक्यूटिव पावर होचंती प्रकृति। आ होल दी वे आपण माने जानिचंती से दुई जन जाक होचंती एक अभिन्न अविच्छेद्य। तो विच्छेद करि परिबेनी अलग अलग देखि परिबेनी केवल दुईटा रूप आपन देखा जाउची किंतु वास्तव रे से होचंती एक। आउ थरे आपन को कहूची इन ए 1000 ways he serves her royal needs। he makes the hours pivot around her will makes all reflect her whims। एठी जमिति तांकु महान करिवा पई गोटे सेंटेंस लाइन कोठी आसीबो जे टू मेक हर ग्रेट सबु किछि करूछन टू मेक हर ग्रेट। निदा विष्णु जमिति रहितिबे सबु श्री अरविंद मते सबु जाक दायित्व मां को पे छाड़ देले कारण से जानिचंती यो जने सत्ता होछ रे के आपण आमे मन रे कल्पना कले हबो नै किए कहिले किए बाहरी गले किए कंप्लेन गले किए कहार रिएक्शन हैला माने किछि मैटर करू कारण पुरुष जानी श्री अरविंद जानी माँ किए से माँ जानी श्री अरविंद कौन। तेणु से सामान्य त्रुटि विच्युति हबार आप सामान्य देखा भी पाइबे। तेणु ये कौन कहते जार जो तीनोटी लाइन पढ़ले तार अर्थ हूँ प्रकृति रानी राजकीय आवश्यकता रॉयल नीड्स से सहस्र सहस्र मार्ग रे पूरण करते समस्ते पूरण करती समस्ते काउंटर पार्ट को जो पूरण करती किंतु ये सहस्र सहस्र बाटरे रॉयल नीड्स कहीं रॉयल नीड्स बोलिक कह जाऊँगी सी निज किसी करूना आम जमी शाढ़ी किनिबा चूड़ी किनिबा मार्केटिंग करने सेमती से सब नाला से जहाँ करने को आसी ताहा हूँ कौन ना ये सृष्टि सृष्टि सर्जना सृष्टिर मार्जना सृष्टिर परिचालना सृष्टिर अभिवृद्धि एवं सृष्टिर जो मैंने सब अच्छा मंगल
ସେଇ ଜିନିଷ ସେ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ବି କହିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସେୟା କରୁଛୁ, ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଳୁ ପିଆଜ ଆସିପାରିବନି, କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ କିଣା ହେଇଯାଇପାରିବନି, କିମ୍ବା ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବନି, ଘର କେମିତି ଚାଲିବ? ନିଡ୍ସ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପର୍ସନାଲ ନିଡ୍ସ ଅଛି, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ସେ କରିବା, ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଲୀଳାର ସିଏ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲୋୟର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ତ ଲୀଳା। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଖିଆଲକୁ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢିଛନ୍ତି? ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ, ସୋଲ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା, ତାଙ୍କର ଖିଆଲ, ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପରିକଳ୍ପନା। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେଟା ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯେମିତି ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯେମିତି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତିଆରି କଲା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ପୁରୁଷ ଯାହା ଖିଆଲ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଖିଆଲ ଯାହା ଅଛି, ସେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଥିରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍। ଏକି ଚେତନା, ଏକି ସତ୍ୟ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ, ସଂକଳ୍ପକୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେମିତି ପୁରୁଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପ୍ରକାରେ ସେ ମାର୍ଗରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ବିତଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରିସିପ୍ରୋକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରିଭର୍ସିବଲ। ସେଠି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କରି ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଖିଆଲ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଖିଆଲକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଳି ଗୁଡ଼ା, ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ସେ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ହାଉ ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍। କାରଣ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହିଁ ସତ୍ତା। କେବଳ ଇଏ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ତୋ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। ତେଣୁ ଏହା ଚାଲିଛି। ଯାହା ଆମେ ପଢିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ତାର ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଉପରେ ପ୍ରକୃତିର ପରସ୍ପର ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମଦର୍ସ ଏଜେଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି। ଇଏ ପ୍ରେମକୁ ଆପଣ ମାନବ ପ୍ରେମରେ କହିବେନି, ଏବେ ଅଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ନାହିଁ, ଏବେ ଅଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ନଥିବ, ତାକୁ କହିପାରିବେନି, ଜଣେ କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ କାହିଁକି କହିପାରିବେନି? କାରଣ ମାନବ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଆଜି କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ପଚାରୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି, ସେଇ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ତାକୁ ଡାକୁଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଗଲେ ନା ଗଲେନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ କେତେ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିପି ବଢିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ର ପ୍ରେସର ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଉପରେ ସେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ତ ଘରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ସେ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଇକି? ମତେ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟାଏ ଦୋସା ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଖାଇକରି ଆସିଥିବେ, ତା ଭିତରେ 1000 ଜିନିଷ ଶୁଣିଥିବେ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଲୀଳା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା। ଆପଣ ତାକୁ କହିପାରିବେନି କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଠିକ। ସିଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଛି ତା ପାଇଁ ଭଲ। ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀରେ ଲାଇନ ଗୋଟେ ଅଛି, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅକେଜନାଲ କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଥୁ ଥା କରୁଥିବ, ମାରପିଟ କରୁଥିବ, ଗାଳି ଗୁଳଜ କରୁଥିବ, କିମ୍ବା ତୁ ମେ ହଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯଦି ଅକେଜନାଲ କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟେକି କହିଦେଲା କି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବୁନ୍ ଫର୍ ଦ ୱାଇଫ୍ ସ୍ପାଉସ୍। ସେ ଦେଖିବ ଯେ ମୋର ଆଜି ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ମାନେ ମଧୁ ବର୍ଷିଗଲା। ଅକେଜନାଲ କାଇଣ୍ଡନେସ୍, କେବେ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ହସେଇନି, ଥରେ ହସିଦବ, କେବେ ତାକୁ ଟେକାଟେକି କରିନି, ଗୋଟେ ଦିନ ଟେକିଦବ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମୋର ଯେମିତି ଜୀବନଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ପାବନ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଯାକ ବଦଳିଗଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହାପନିଂ। ଇଏ ହେଉଛି ମାନବ ପ୍ରେମର କଥା। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ଆଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ସେଥିରେ ଯୋଉ ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦିବ୍ୟତା ଭଳି ରହିଛି। ତାର ମାନେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ପରଭର୍ଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ମାନବ ପ୍ରେମ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଡାକିକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ କୋଉଠି ମାନେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଇଏଟା ଦେଖୁଥିଲି ଏପିସୋଡ, ମିନିଟିକିଆ ଏପିସୋଡ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ରଖିବିନି, ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେବି। ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେବୁ? ତୁ ବାହା ହେଇଥିଲୁ, ଲଭ୍ କରିକି ବାହା ହେଇଥିଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବି। ଆଉ ନା କାହିଁକି? ନା ତିନିଟା ପିଲାର ମା ହେଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରି ନୂଆ ବାହା ହେବି, ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି। ସେଟା ତାପରେ କଣ କରିବ ନା, ସେଟା ତାପରେ କହୁଛୁ ତୁମେ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଥାନାରେ ଯାଇ ଜୀବନ ସାରା କଟିବ, ଆଉ ଇଏ ଘର ବି ମଧ୍ୟ ତାର ହେଇଯିବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରୁନି, କାରଣ ମାନେ କଣ ନା ଅଫିମ ନିଶାରେ କରି ଚାଲିଛ, ମାନେ ତା ଦୁନିଆକୁ ଗୋଲମାଲ। ସେ ଏତେ ନିଶାରେ ଅଛି, ସେ ସେତେବେଳେ କଣ ପ୍ରେମର ନିଶାରେ ଥିଲା, ଏବେ କି କି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଶାରେ ଅଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ମରିବ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଜେଲରେ କଟେଇଦବ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡି ପାରିବନି, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଛାଡି ପାରିବନି। ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ। ତାକୁ ଏଜୁକେସନ କଣ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କଣ, ଇଏ କଣ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଇଆ। ଯାଉ ସେଇ ଯୋଉ ପରସ୍ପରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଯାହା ମଦର୍ସ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ 2-4 ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମହାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷ ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ସେ ହୁଏତ ମାନେ କଣ ନା ବଚନାୟିକା ଦରିଦ୍ରତା, କିଛି କହିପାରୁନଥିବେ, ନ କହିପାରୁଥିବେ, ସେଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ। ଇଭେନ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଜିନିଷ ହଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଅନଲେସ୍ ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି ଠୁ ଟର୍ବିଡ୍ ନ ହେଇଥିବି, ଠୁ ଅହଙ୍କାରୀ ନ ହେଇଥିବି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆଲୋକକୁ ଯାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ନିୟମ ହଉଛି ଏଇଆ, କୌଣସି ରାଜା କେବେ ଚାହିଁବନି, ଯଦି ଅନଲେସ୍ ପଦରେ ସେଇ ଟାଇପର ଯଦି କନସିୟସନେସ୍ ଡେଭଲପ ନ କରିଥିବ, ସେ କେବେ ଚାହିଁବନି ଯେ ଯୁବରାଜକୁ ରାଜା କରିଦେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ବସିକିରି ଘର ଭିତରେ ବସିବି, ତାସ ଖେଳିବି, କିମ୍ବା ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯିବି। ଅନଲେସ୍ ପଦରେ ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୋଉ ଆର୍କ ବିଶପ ଥିବ, ଯିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆରାଧନା କରୁଥିବ, ସେ କେବେ ଚାହିଁବନି ଯୋଉ ଜୁନିୟର ଗୁଡାକ ଭଲ, ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି, ତାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସେଇଦେବି, ମୁଁ କଣ କରିବି ତାପରେ। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବ, ସେ କହିବନି ଯେ ମୁଁ ଆକୁ କଣ କରିବି ନା ଚେୟାରରେ ବସେଇଦେବି, ତାକୁ ସେ ପଦ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି, ତାପରେ କଣ କରିବି, ମଠକୁ ଯିବି ତାଳି ମାରିବା ପାଇଁ। ସେ କେବେ ରାଜି ହେବେନି। ଯୋଉ କୋଟିପତି ବାପା ହେଇଥିବ, ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସେଇଥିବ, ଚେୟାର ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ସିଆଲ ପାୱାର ଦେଇଥିବ ତାକୁ, କେବେ ଚାହିଁବେନି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ହେଇଯାଇ ଚାଲିଛି। ବହୁତ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେସ୍, 3ଟା ବାଳ ପାଚିଗଲା, ସେଠୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର କଣ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯିବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ଦେଇଦେବି। ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ତା ପଛରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା। କୈକେୟୀ ବର ମାଗିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଗଲେ, ସେଟା ହଉଛି ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଅନେକ ବଡ ବଡ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଛାଡି ଛୁଡି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାବାଳଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକିରି ସେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଟାଇପର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିଛନ୍ତି, ମହାବୀର ଟାଇପର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଘର ଇଏ ଛାଡିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଛାଡିକି ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ଏମିତି ଲଙ୍ଗା ହେଇକି ପଳେଇଲେ, କୌପିନଟା ହଉଛି ବାଧକ ବୋଲିକି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଉ ଉଦାହରଣର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ଯଜାତିଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ, ବାପା ଚାହୁଁଛି କଣ ନା ମୋ ଯୌବନଟା ଥିଲେ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାକୁ, ତାର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାକୁ 50% ଯୌବନ ତାକୁ ଦାନ କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ରିଫାଇସର କିଛି କମ ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଇତିହାସରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯୋଉମାନେ ନର୍ମାଲି ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ ବୋଲିକରି କିଛି କହିବେନି। ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅଛି, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଡିଜାୟାର ଅଛି, ଈର୍ଷା ଅଛି, ଇଗୋ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ରେ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି ଡିଭାଇନ ଲଭ୍ରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନଥାଏ। କିଏ ଦଉଛି କାହାକୁ ଦଉଛି, ଏଇ କଥା ଭାବି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ଦଉଛି କାହାକୁ ଦଉଛି, କିଏ ନଉଛି କାହିଁକି ନଉଛି, ଯାହାର ଦରକାର ଇଏ ଜମା ହେଇଛି, ଯାହାର ଦରକାର ସେ ନେଇଯାଉ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଦଉନାହିଁ, ମରିଗଲା ପରେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବମ୍ ଫୁଟିବ କାହିଁକି? ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଥିବ କି କଣ କରୁଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିବି। ଆରେ କଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ, କଣ ତା ଟିଚର କଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଏନି। ଏ ଧନ୍ଦାରେ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ତ କୋଉଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲି, ଜାଣିଲା ବେଳକୁ କଣ ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରୁନାହିଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକିରି କହୁଛି ମତେ ବାହା କର, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ବୟସ ହେଇନି, ମୁଁ ତୋତେ ବାହା କରିବିନି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଘରରେ ପରିବାରରେ
35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେହି ବାହା ହୁଅନ୍ତିନି, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ। ତେଣୁ ଦିନେ ଦିନେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆସୁଛି ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ଆସିକି କୋଉଠି ଛୁରୀ ଦେଖେଇଲାଣି, ଖଣ୍ଡା ଦେଖେଇଲାଣି, ତାହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର ବିପି ବଢି ଯାଉଛି, ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ପଡୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଣ? ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ କୋଉଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା କରିବି, ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। କ'ଣ କରିବେ ଏ ପୁରୁଷ? ଇଏ ବି ଏମିତି, ୟାର କ'ଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି କଥା ଆଣିବେ? କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କିଏ କାହାକୁ ମହାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏକୁ କେମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ଚିନ୍ତା କେମିତି କରିବେ? ଏଠି ତ ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ, ଏଠି ଦିବ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏଠି ଦିବ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ କରି ମନେ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଡେପ୍ରିସିଏସନ ହେଇଯାଉଛି। ଡେପ୍ରିସିଏସନ ହଉଛି ମେସିନାରୀ ଲସ୍। ଏ ବର୍ଷ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି, ଦାମଟା ଅଛି, ଆର ବର୍ଷକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର 20% କମି ଯାଇଥିବ। ମେସିନର ଡେପ୍ରିସିଏସନ ରେଟଟା କମି ଯାଉଥିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ତାପରେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସି ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ? ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ମହାନ ମନେ କରନ୍ତି, ଯାହା ଏଜେଣ୍ଡାରେ, ମଦର୍ସ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦର୍ଶକ ପରି ପରମଙ୍କୁ ଦେଖ, ଯିଏକି ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରି ଏକ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବିଭାଗକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ, ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଜାଣିଛନ୍ତି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଜଗତ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ମିଥ୍ୟା ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। କିଏ କାହାକୁ କୋଉ ପଟରେ ଯାଏ ଆପଣ କହିପାରିବେନି, କିଏ କୋଉ ପଟରେ ଯାଏ? କେମିତି କ'ଣ ହବ? ମିଥ୍ୟା ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି କୋଉଠି? ଯୋଉଠି ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ସବୁ ଯାକ ସତ୍ୟ, ଏଠି ସବୁ ଯାକ ସତ୍ୟ। କେମିତି କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଏକରୁ ଅନେକ ହବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଭଗବାନ କ'ଣ ମିଛ? କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନରୁ ହେଲା, ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ରହିକି ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ରହି ପରିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତେଣୁ ଭଗବାନ ବି ସତ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟି ବି ସତ୍ୟ। କାରଣ ଦିଟା ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପରିକଳ୍ପନା। ନିଜ ଭିତରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ହେଇପାରିବନି, ମିଛ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରକୃତି ଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ଠାରୁ ମହାନ କରି ବୋଲିକରି ସେ ମନେ କରନ୍ତି, ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦର୍ଶକ ପରି ପରମଙ୍କୁ ଦେଖ, ଯିଏକି ନିଜକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହିଲି, ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟାକୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସପୋଜ ପଲଉ ତିଆରି କରିବାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅବଢ଼ା ତିଆରି କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କୋଉଠି, ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା କୋଉଠୁ ହେଇଥିଲା? ଚାଉଳରୁ ହେଇଥିଲା କି ଗହମରୁ ହେଇଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଚାଉଳ ଗହମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଧୂପ ଫୂପ ଲଗେଇକିରି ତା ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରିକି ତାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଲେ, ମାଟିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ କ'ଣ କଲା? ସେ ଉଠିଲା, ଗଛ ବଢିଲା, ଇଭିନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡରେ ମଳିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୋଡ ବାଜି ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଏତେ ଯେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇଥିବ ସେମିତି କିଛି କହିହବ ନା, ଯାହା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହଉଛି? ତାକୁ ଅବଢ଼ା କରିକି ତିଆରି କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଅବଢ଼ା ତିଆରି କରିଦେଲା ପରେ କୋଉଠି ରହିଲା? ଅବଢ଼ା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ, ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କହୁଛୁ ସେଇ ମଞ୍ଜି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦର୍ଶକ ହୋଇକିରି ପରମଙ୍କୁ ଦେଖ, କେମିତି ତିଆରି ହେଲା? ଭଗବାନ କାହିଁକି ନିଜକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିଦେଲେ? ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବୁଣିଛନ୍ତି, ଧାନ ଗୁଡା ବୁଣା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦର୍ଶକ ପରି ତାକୁ ଦେଖ, କ'ଣ ଦର୍ଶକ ପରି ପରମକୁ ଦେଖ, ଯିଏକି ନିଜକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାନ ଯେମିତି ଭାବୁଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବିଭାଗକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ପକେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ନିଜକୁ ଯଦି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିଦେଲେ, ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କ'ଣ? ତା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କ'ଣ? ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବିଭାବ ତାକୁ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ନ ହେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା କେବେ ସମ୍ଭବ, ସୃଷ୍ଟିଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରିୟାଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ କେହି କହିପାରିବେନି ଏଟା ପୁଅ ଝିଅ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣ କହନ୍ତି ନାଇଁ କି ରାଧା କୃଷ୍ଣ, ମାମୁଁ ନା ମାଇଁ ଭଣଜା, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେଟା ହଉଛି ନିନ୍ଦନୀୟ। କେମିତି କ'ଣ ୟାକୁ ଭାବିବା? ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା। ଆରାଧୟତି ରାଧା ଆକର୍ଷୟତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ସହିତ ସେ ନିଜେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ଏଇ ନେଇଗଲା, ଉଠେଇ ନେଲା, ଚୋରି କରିନେଲା, ହରଣ କରିନେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଟିକି ଆସେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ।
ଲୋକ କନଫିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ତ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ତିଆରି କଲେ, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରିଣୀ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତିଆରି କଲେ, ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିକି ସେ ଯୋଉ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଭାବିବେ ଆମେ ମଣିଷ ଭାବିଦବା। ଆମର ଦରକାର ହଉଛି କାମ ସରିଗଲା ପରେ ସରିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆପଣଙ୍କର ପିଠିରେ କାନ୍ଧେଇକିରି ନେଉଛି, ଗାଡିରେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦଉଛି, ସବୁ ଯେତେବେଳେ କଲାକୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବାପା। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ବଡ ମାନେ କଣ ହଉଛି, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ଆମେ ଆମ ବାଟରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପନିଂ। ସେହି ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରେମରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ମାନିଫେଷ୍ଟିଂ ପାୱାର, ତାର ପ୍ରେମରେ କଣ ପଡିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ତୁମେ କଣ କରିବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯଦି ତୁମେ କନସିୟସ୍ ହେଇଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ସଚେତନ ହେଇଥିବ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ନହେଲେ ତ ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ମୋର ହେଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ବହୁତ ସମୟ କଣ କହୁছে ଈର୍ଷା କରେ ନା, ଦୁନିଆର ଈର୍ଷା ଗୋଟେ କଥା କେବେ କଣ ଗୋଟେ କହିଥିବି, ବହୁତ ହୋପଫୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ କହିଥିବି, ଯଦି ନ କହିଥିବି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଲା ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି ଯାହା ହଉ। ଏନିୱେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ସାଧୁ ମତେ ଧନୀ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ପାୱାର, ସେ ପାୱାର ଥିଲା, ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଧନୀ କରେଇ ଦେବାର। ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲା, ଲୋକଟା ଯାହା ହଉ ବଢିଗଲା, ଧନୀ ହେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ଏନ୍ଜୟ କଲା, ଭଲ କରି ଏନ୍ଜୟ କଲା। ତାପରେ କଣ କଲା, ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ ମାନେ ସରିଗଲା, ସେ ପର୍ବଟା, ପ୍ରଥମ ପର୍ବଟା ସରିଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଭୟ ଆସିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଗୁଡା ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଚାଲିଯିବେ। ସେତେବେଳେ ତାପରେ କମ୍ପେୟାର କଣ କଲା ନା, ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଚିନ୍ତାରେ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପତଳା ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚାରିପଟରେ ଥିବା ଲୋକ ଗୁଡାକ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବସି ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କଲା। ତାପରେ କଣ କଲା, ଇଭେନ୍ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି, ଯୋଉ ମୋ ପାଖରେ ଯେ ପଇସା ଲୋକ କାମ କରି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଏଇ କଥା କହୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଗଲା, ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଦିନେ ଏମିତି ବୁଲୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବୁଲୁଛି, କହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ଖୁସିରେ ଥିଲି, ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲି, ଏଗୁଡ଼ା କଣ ଦରକାର ହବ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ହେଇଗଲା କିଛି। ସେଠୁ ଯାଉ ବାଇ ଦ ୱେ ସେ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଭିତରେ ସେ ସାଧୁ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ସାଧୁ ଦେଖିଲେ ସାଧୁ ନର୍ମାଲ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ମସ୍ତ କଲନ୍ଦର, ମସ୍ତ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠୁ ୟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି, ମାନେ ରୁକ୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ କଣ ହେଲାଣି। ଯାହା ହଉ ଦେଖା ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ତାପରେ ଇଏ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡି ଯାଇକି ସାଧୁଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ନା କେମିତି? ନା ମୋର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ହବ ସେଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିଥିଲା ମତେ ଧନୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବି ସେଇଭଳିଆ ମତେ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ହସିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଭୁଲ ବର ମାଗୁଛୁ। ନା କଣ ଠିକ ବରଟା କଣ? ନା ଏଇଟା ମାଗିବା କଥା ମାଗୁନାହୁଁ, ଯୋଉଟା ମାଗିବା କଥା ମାଗୁନୁ। ନା କଣଟା ମାଗିବା କଥା ମୁଁ ମାଗୁନି? ନା ତୁ ମାଗେ ମୋର ଈର୍ଷା କେମିତି ମୋ ଭିତରେ ରହୁ। ସେଇ ଈର୍ଷାଟା ରହିଛି ବୋଲିକି ତୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନୁ, ନିଜକୁ ବି ଭଲ ପାଇପାରୁନୁ, ତୋର ପଡି ଯାଉଛୁ। ବରଂ ଏକଥା ମନ ମାଗିକିରି ମାଗେ ମତେ ବର, ଈର୍ଷା କେମିତି ମୋ ଠାରୁ ଯିବ। ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଈର୍ଷା ନ ଯିବ, ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଶାନ୍ତି, ମାନେ ଚାଲିଗଲା ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଧନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ନଥିଲୁ, ଧନ ଆସିଲା ପରେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନଥିଲୁ, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନାହିଁ। କେବଳ କଣ ହଉଛି, ଜଳୁଛୁ, ମାନେ ଅନ୍ତଃଶ୍ଳାଘ୍ୟ, କେବଳ ଜଳୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜଳେଇବାକୁ ଯିଏ ଜଳଉଛି ସେ ହଉଛି ଈର୍ଷା। ବରଂ କହ ମୁଁ ସେ ଈର୍ଷାଟା କେମିତି ବାହାରିଯିବ। ଯାହା ଆମେ ପଢିଲେ ତା ଭିତରୁ ଟିକେ ଯିବା। In 1,000 ways he serves her royal needs. He makes the hours pivot around her will, makes all reflect her whims. The soul passively supports nature. Soul, Brahma, Maya, Purusha, Prakriti, Rudra, soul ଆଉ nature. ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, soul passively supports nature. Passive ହଉଛି active, ମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ, passive ମାନେ ହଉଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ। କଣ ହଉଛନ୍ତି, certain poises, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ certain poises ତାକୁ ପାସିଭଲି ବସି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସେ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି, କେବେ କୌଣସି ନାଁ ବୋଲିକରି ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ପାସିଭଲି ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ହଁରେ ହଁ, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ କହିବେନି ପାସିଭ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି କହିପାରିବେନି। ସବୁ ଯାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୀଳାରେ ସେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। passively supports nature in certain poises and actively collaborates. Support କରୁଛନ୍ତି passively, collaborate କରୁଛନ୍ତି actively.
ଏଭଳିଆ ଲୀଳା ଦେଖିବେନି। କୋଲାବରେସନର ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଟା ହଉଛି ପାସିଭ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କଣ କେମିତି କଣ ଆପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ। with your in same others some others in some others କେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଲେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାସିଭଲି, କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଲାବରେଟିଭଲି ଆକ୍ଟିଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ହଉଛି। ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଅଫ ଦ କସ୍ମିକ ପର୍ପସ କଣ ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସପୋର୍ଟ ପାସିଭ ଆକ୍ଟିଭ ସପୋର୍ଟ, ତାପରେ ହଉଛି କଣ କୋଲାବରେସନ, ଏସବୁ ଯୋଉ ହଉଛି ତା ପଛରେ ହଉଛି କଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଅଫ ଦ କସ୍ମିକ ପର୍ପସ। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେସବୁ ଆମରି ପାଇଁ, ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବୁ କାନ୍ଦିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକିରି ନେଇକିରି କିଣିକିରି ନେଇକି ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଆମ ଘର ବାଲି ସବୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ନଉଛି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି ସେ ସବୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ପର୍ପସ, ଫ୍ୟାମିଲି ପର୍ପସ, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ଲିମିଟେଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଲୀଳା ହଉଛି କଣ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କସ୍ମିକ ପର୍ପସ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଗତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନେଚର ସୋଲ ତାର ସେପଟେ ହଉଛି କଣ ନେଚର, ରିସେପସନ all sided help from the soul, all sided help from the soul, ଯାହା ଦରକାର ଯେମିତି ଦରକାର ଯେତେ ଦରକାର ପୁରା ଖୋଲା ହେଇଛି, ମାନେ ଇଏ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅମାର ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେ ନବ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ନଉଛ, ମାନେ ଅନକ୍ୱେଶ୍ଚିନେବଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କେହି ପଚାରିବେନି, ସବୁ ଯାକ ସପୋର୍ଟ ସେ ପାଉଛନ୍ତି। all sided help from soul, his will his power of being ଆର କଣ ହଉଛନ୍ତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆକ୍ଟିଭ। କାହିଁ କହିଥିଲେ ପାସିଭ ସପୋର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ କୋଲାବରେସନ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୋଲାବରେସନ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ରିକ୍ସ, ମେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ, କୋଲାବରେଟ୍ରିକ୍ସ। ଆର ଅପୋଜିଟଟା ନିଅନ୍ତୁ କୋଲାବରେଟର, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟର, ଆଉ କଣ ହଉଛନ୍ତି ମିଡିଏଟର। ଏଠି ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ସେପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ରିକ୍ସ କୋଲାବରେଟିକ୍ସ, ଯେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ରିକ୍ସ, ଯେ କୋଲାବରେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କୋଲାବରେଟିକ୍ସ, ଯେ ମିଡିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ମିଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାର ଅପୋଜିଟଟା ଦେଖିବେ କୋଲାବରେଟର, ମିଡିଏଟର ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟର ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ହିଜ୍ ୱିଲ୍, ହିଜ୍ ପାୱାର, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସତର ଶକ୍ତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ଇନ୍ୟୁମରେବଲ ୱେଜ୍, ଗଣି ବି ପାରିବେନି, ସହସ୍ର ପ୍ରକାର ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଫର୍ଦରିଂ ହର ୱାର୍କିଂ, ଯଦି ନହେଲେ ଫ୍ରିଡମ୍ ନଦେଲେ ଆପଣ ତ କାମ କରିପାରିବେନି, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବେ କେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜର କଣ କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ବସିକି ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ତାହେଲେ ତ ଉଠି ପାରିବେନି। ହି କାଜ ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ ଟାଇମ୍, ସମୟ ସାଥ ନଦବ, ସମୟ ସାଥ ନଦବ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ସମୟ ଥିବ ଆପଣ କଟେଇ ପାରୁନଥିବେ, ଶୋଇ କଟଉଥିବେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗୁଥିବ କେମିତି କଣ ଏ ସମୟଟା ଘଣ୍ଟାଟା ରହିଯାଆନ୍ତି କି, କାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲି ମୁଁ ସେ ବାଟ ଜାଣିନି, ଭୁଲିଗଲି, ବୁଲୁଥାଏ, କୁଆଡେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମତେ ସେ କୁଆଡକୁ କୋଉ ଫୋର୍ସ କୁଆଡେ ଠେଲୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଚାଲିଛି ବୁଲି କୁଆଡେ ଗଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ଖାଲି ଅନଉଥାଏ, ମାଆକୁ ଖାଲି ପ୍ରେୟାର କରି ଚାଲିଥାଏ, କେମିତି ପହଞ୍ଚି ମା ସମୟର ଗତିଟା କଣ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତାନି, ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସମୟର ଗତି କଣ ସତରେ ବନ୍ଦ ହବ, କେମିତି କଣ, ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା କାହିଁ କେମିତି ହଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି ସବୁ ଗୁଡାକର ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ଇମିଡିଏଟ ରେଜଲ୍ଟଟା ଯୋଉଟା, ସେଟାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହ୍ୟାପନିଂ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ବା ବୁଝିପାରିଲେ ନୀରବ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି, ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଟାଇମ, ସେଠି ଯେମିତି କହୁଛୁ ସମୟଟା, ଘଣ୍ଟାର ସମୟଟା ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା କଣ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇପାରନ୍ତାନି, ତ ସତରେ କଣ ସେ ଫେରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମୟଟା କେମିତି ସହାୟକ ହବ ସେକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୋଲଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନେଚରଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲୋ ଅଫ ଟାଇମ ଇନ୍ ଆକର୍ଡାନ୍ସ ୱିଥ ହର ପେସ୍, ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ପେସରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ପଛକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ପେସରେ ଯାଉଛି ସମୟଟାକୁ ତାହା ସହିତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। He exerts himself to see that all is in this field of manifestation is subtle and responsive to the stresses of the effectuating nature. ପ୍ରକୃତି ଅପେକ୍ଷା କରି ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାରିପଟରୁ ତାକୁ ବନ୍ଧନକି ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଦବ, ସେ କାମ କେମିତି କରିବ। ଜିନିଷ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଭେଲେବିଲିଟି ନାହିଁ, କୋଲାବରେସନ ନାହିଁ, ସହାୟତା ନାହିଁ, ସେ କେମିତି କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେମିତି ତା ହାତରେ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟକୁ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପେସରେ ଚାଲିବ,
will ତାଙ୍କ ସହିତ ପାୱାର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭ କୋଲାବୋରେସନ ଅଛି, ପାସିଭ ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଇଜ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହଉଛି ଇନ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହି ଏକ୍ସର୍ଟସ ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ସି, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କଣ? ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଇଜ ଏ ସଟଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ, ସଟଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେସେସ ଅଫ ଦ ଇଫେକ୍ଚୁଏଟିଂ ନେଚର। ଯେମିତି ତାକୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସହାୟକ ହବ, ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଆଉ କଣ କରିବ ନା ଇଫେକ୍ଚୁଏଟିଂ ନେଚର, ତା ପାଇଁ କଣ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ହବ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ବସିକିରି ପଛପଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ପ୍ରକୃତି କଣ କରୁଛି ନା ସେ ଶୋଇପଡିଛି, ପୁରୁଷ ଶୋଇପଡିଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆପଣ ଯିବେ, କଣ କରିବେ ନା ମାନେ ଯେମିତି ପେଣ୍ଡାଲ ରେଡି, ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ରେଡି, ବାଦ୍ୟ ରେଡି, ସବୁ ରେଡି, କେବଳ ସେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଯୋଉ ଲିଜା ନାଟକଟା କେବଳ ଅଭିନୟ କରିକିରି ଯିବା କଥା। ସେ କେବଳ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବେ, ସବୁ ଯାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଯିବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି ହେଇକି ରହିଛି, କେବଳ ମ୍ୟାନେଜର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, କମାଣ୍ଡ ଦବ, ତାପରେ କଣ କାମ ହବ, ସେ ଯୋଉ ଟାଇପର ଚାହିଁବେ ସେମିତି କରିବେ। ଆଉ ସିଏ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ, ନିଜର କିଛି ଚାହିଁବେନି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍, ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, କେବଳ ତାରି ପରିପୂର୍ତ୍ତି କରିବେ, ନିଜର କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ହଉଛି କଣ ନା ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଲୀଳା। ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ, କାରଣ ଆମେ ତ ତାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛୁ ନା, ଆମେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଭାବୁଛୁ, ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଯେମିତି ସଂସାରକୁ ଚଲେଇଛୁ, ଆମ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟକୁ ଯେମିତି ଘୁରଉଛୁ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ବୋଧେ କଣ ହଉଛି ନା ବୋଧେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସେଇଆ ସୋଲ ସେଇଆ ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମ ମାୟାଙ୍କର ସେଇଆ ହେଇଛି। ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ, ଆମ ସଂକଳ୍ପରେ ଏମିତି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ ତା ନୁହେଁ। ଯଦି ଟିକିଏ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକରି ପହଞ୍ଚିବା, ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଇଏ ଲୀଳାର ପଛରେ କେତେ ଗୁଢ ଯୋଉ ରହସ୍ୟ, ଗୁଢ ରହସ୍ୟ ନିହିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଏ କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ନାଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।